السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، اس وقت واشنگٹن میں جو ہے وہ 75 نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ لائیو جو ہے مارگریٹ میکلاؤڈ موجود ہیں۔ مارگریٹ میکلاؤڈ جو ہیں وہ ہندی اردو سروس کو دیکھتی ہیں، اور آج وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس سمٹ میں کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ مارگریٹ میکلاؤڈ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ مارگریٹ، یہ 75واں سمٹ جو ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ کون کون سے بڑے اعلانات ہوئے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، اس ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں یہ نیٹو اتحاد 75 سال منا رہے ہیں۔ یہ طاقت، اتحاد، ترقی اور انوویشن منا رہے ہیں، اور ہم آئندہ 75 سالوں کی تیاری بھی کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور یہ نیٹو کے اتحاد جو ہے، ان کے رکنوں میں بہت زیادہ ممالک یورپ میں ہیں، اور ان کے ایکدم بازو میں ہی یوکرین پر روس کا ایک جنگ ہو رہا ہے۔ سو اس بات چیت میں یوکرین ایک بہت اہم ایجنڈا آئٹم ہے۔ آج اس صبح سویرے ہمارے محکمہ خارجہ کی سیکرٹری بلنکن نے اعلان کیا کہ یوکرین کو نیٹو الائز F-16 دے دیں گے، اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کا فراہم بھی کریں گے، کیونکہ ہم دیتے ہیں کہ صدر پوٹن کیا کوشش کر رہے تھے جب وہ یوکرین پر حملہ کیا۔ انہوں نے چاہتے تھے کہ وہ کمزور کرے، اور یوکرین نقشے سے نمٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ بالکل ناکامیاب تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی نیٹو اور مضبوط ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا 75 سال پہلے صرف 12 رکن تھے، جی، آج 32 ہے۔ ہمارے وسائل، دفاعی اخراجات بھی کافی بڑھ گئے۔ 2014 سال سے یہ 18% بڑھ گئے ہمارے اخراجات، اور ہمارے قابلیت بھی کافی مضبوط ہو گئی۔ اچھا، یہ بتائیے مارگریٹ کہ یوکرین کی جو وار تھی، ہم سمجھتے تھے کہ بس شروع ہوگی اور ختم ہو جائے گا، اور اتنا بڑا ملک ہے اور ایک دم اٹیک کرے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ وار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وار سے جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کو بھی پریشانیاں ہیں، تو ان کو بھی مشکلات ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات ہیں، اور دنیا میں جو ہے اس وار سے کیا مشکلات ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ روس کا جنگ جو ہے وہ نہ صرف علاقائی پر اثر پڑتے ہیں، بلکہ ویشوک مندی پر بھی کافی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر میں بس ایک ہی مثال دے دوں تو ہم نے دیکھا کہ جب روس یوکرین کے اناج کے سپلائی چینز پر حملہ کر رہے تھے، بلیک سی گرین کے ڈسٹریبیوشن نیٹورک پر حملہ کرتے تھے، ویشوک مندی پر کتنی مہنگائی دیکھائی گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ دوسرے علاقے پر بھی متاثر ہوتے ہیں، اور بنیاد پر یہ تو سنیکت راشٹر، یہ اردو میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر ہم جمہوریت اہم سمجھتے ہیں، اگر ہم زمین کے سرحد اور خود مختاری سوورنٹی رسپیکٹ کریں، تو ہم یوکرینی لوگوں کے لیے ہمارے آواز اٹھانا چاہیے۔ اچھا، یوکرین کی نیٹو میں شمولیت میں کیا کیا مشکلات دیکھتی ہیں؟ ابھی اس سال یہ نیٹو اتحادی یوکرین کی مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم ایسے مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی ویژن ہے جس میں یوکرین اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ فوجی اور معاشی اور جمہوری طاقت سے اپنی سوورنٹی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ سو اس سال ہم یوکرین کے نیٹو کی رکن بننے کا
ठोस मार्ग, एक ये रास्ता के बारे में बातचीत हो रही है, और हमारे तवक्को ये है कि आने वाले ऐलान में उसके हर एक कदम के बारे में एक नक्शा आएगा। अच्छा, हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो नेटो का अलाय है और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस सिलसिले में भी। तो पाकिस्तान को नेटो के अलाय होने का क्या फ़ायदा है इस वक़्त? जी, पाकिस्तान तो जैसे आपने कहा नेटो का एक ग्लोबल पार्टनर है, और इतिहास में आपने देखा कि नेटो पाकिस्तान के साथ काउंटर एक्सट्रीमिज्म में काम करते थे। हम काउंटर नारकोटिक्स की तावन करते थे, और हाल की ज़िलज़ले के रिकवरी में नेटो भी एक किरदार अदा किया। और दो तरफ़ी रिश्ते में भी अमेरिका और पाकिस्तान ऐसी समस्या के बारे में काफ़ी बात करते जारी रखते हैं। अच्छा, आप स्टेट डिपार्टमेंट की उर्दू और हिंदी सर्विस को देखती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएँ कि क्या नेटो अभी भी आइंदा भी पाकिस्तान के साथ मिल के काम करेगा और पाकिस्तान में अगर कोई मुश्किलात हुई, तो पाकिस्तान का वो साथ देंगे? में मुस्तकबिल में पाकिस्तान और मुश्किलात का सामना की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इस सरबराही इजलास के लिए हमारे सब पार्टनर कंट्रीज़ को दावत भेज दी, और हम समझते हैं कि हमारे तमाम पार्टनर्स के रिश्ता काफ़ी अहम है, और जब ज़रूरत हो तब हमारे तावन बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाए, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है आजकल के उसको और मुश्किलात नहीं चाहिए वो इनफ है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अमेरिका और इंडियन गवर्नमेंट में हम इख्तलाफात देख रहे हैं और हमने माजी में भी देखा कि कहीं इंडिया लगता है ऐसा था कि इंडिया का अमेरिका जो है इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, लेकिन मोदी के कुछ इकदामात ऐसे हुए जिसके बाद जो है वो अमेरिका और इंडियन जो एक पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप तो नहीं बल्कि एक दोस्ती जो है वो कहीं हमें थोड़ी सी खतरे में नज़र आई। क्या आप इसको किस तरह देखती हैं? अमेरिका और इंडिया का अपना रिश्ता है, और अमेरिका और पाकिस्तान का अपना रिश्ता है। बिल्कुल, हम वो दोनों रिश्ते एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल, सच की बात है कि तरक्की से मुकाबले में अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बढ़ रहे हैं। शायद अगर हम नेटो के बारे में बात करते हैं, हमने इंडियन हुकूमत को समझाया कि ये रूस जाने वाले यात्रा जो है वो ज़रा तफ्तीशनाक है, लेकिन हम इंडिया समेत हमारे तमाम पार्टनर्स को कह रहे हैं कि रूस पर जोर दे कि यूक्रेन की अमन के लिए, उनकी दीर्घकालिक अमन के लिए ज़रूरी है कि रूस यूक्रेन के ज़मीन से उनके फ़ौज निकले। जो भी रूस के साथ किसी किस्म का रिश्ता भी है, हमारी उम्मीद है कि वो वही रिश्ता इस्तेमाल होकर रूस पर इन्फ्लुएंस करे कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आज अभी हमारे साथ मार्गरेट मैक्लाउड मौजूद हैं और ये हिंदी और उर्दू सर्विस में जो है हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे रही हैं जो कि इस वक्त 75th नेटो का इजलास हो रहा है और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से ये बहुत सारी बातें जो हैं हमें यहाँ पर उन्होंने बताया है। मैं चाहूँगा मार्गरेट साहबा, लास्ट कमेंट्स हमारे नाजरीन को इस समिट के बारे में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रही हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेटो तारीख में से बेहतरीन सूरत हाल में है। हमारे इत्तेहादी अपनी 2% जीडीपी का मकसद जो है उनकी दिफाई अखराजात 32 मेंबर्स में, 23 मेंबर्स वही मकसद पूरा कर रहे हैं, और हमारे अखराजात 18% भी इजाफा हुआ।
ओके, वेरी गुड। नाज़रीन, मार्gaरेट मैक्लाउड से हम जो है आइंदा भी अपडेट लेते रहेंगे। आपकी अपनी ज़बान में आप सुनेंगे कि नेटो जो है वो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में है। मार्gaरेट साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.